الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وبارك وسلم عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى صدق اللہ العظیم۔ حضرات ذی وقار، ماشاءاللہ تبارک اللہ، اللہ پاک دی خاص توفیق دے نال آج ایک عرصہ طویل تو بعد خطبہ جمعہ دے موقع دے مرکز طیبہ اسلامک سینٹر فیصل آباد دے اندر آپ جیسے روشن چہریاں دی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ قبولیت دی کڑی ہے، ایک دعا کر لئیے، سب جھوم کے آمین کیا جے کہ اللہ سونیا اسی ماڑے ہاں چنگے ہاں، کوشش کیتی ہے کہ اول وقت دے اندر تیرے گھر پاک دے اندر جمع ہو چکے ہاں۔ اللہ سونیا
ਸਾਡਾ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਐ ਮਾਲਿਕਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਗੁਰਬਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਐ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਫਰਮਾ। ਉੱਚੀ ਆਮੀਨ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦਾਤਾ ਵੀ ਤੂੰ, ਸਾਡਾ ਗੌਸ ਵੀ ਤੂੰ, ਸਾਡਾ ਲਜਪਾਲ ਵੀ ਤੂੰ, ਸਾਡਾ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਖੋਟੀਆਂ ਕਿਸਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਂ ਤੇ ਖਰਿਆਂ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ। ਐ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਖੁਤਬਾ ਜੁਮਾ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮਕਰੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਤੌਫੀਕ عطا ਫਰਮਾ। حضرات ذی وقار میں اللہ پاک دے قرآن پاک دے اندروں ایک سورت جس سورت دا نام الضحیٰ یہ تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے اور میرا دل کرتا ہے کہ اج دے خطبہ جمعہ دے اندر اس مکمل سورت دی پوری سورت دی تفسیر تواڈے سامنے بیان کریے کہ اللہ پاک نے سورہ الضحیٰ دے اندر میرے اور تساں اور پوری امت دے نال کیڑیاں گلاں کیتیاں نے۔ چونکہ ماشاءاللہ بڑی عالی شان صورت ہے، بلا تاخیر بلا تمہید میں اپنی بات دا آغاز کرنا، پوری توجہ میری ول رہے۔ اے سورہ الضحیٰ قرآن پاک دے 30ویں بارے دی سورت ہے اور یہ سورت مکی سورت ہے، مکہ مکرمہ دے اندر نازل ہونے والی سورتاں دے اندروں ایک سورت ہے اور اس سورہ مبارکہ دے اندر 11 آیات نے اور اس سورت دے اندر 40 الفاظ اور 164 حروف نے۔ ایویں سمجھو کہ جیڑا بندہ اس سورت دی گھر دے اندر بہ کے تلاوت کردا ہے، مسجد دے اندر تلاوت کردا ہے، اپنے ڈیرے مکان دکان سائیکل چلاندا موٹر سائیکل چلاندا ایک مرتبہ سورہ الضحیٰ پڑھدا ہے، اللہ پاک ایسے بندے نو 1640 نیکیاں عطا کر دیندے نے۔ حضرات ذی وقار و گھڑیاں یاد کرو کہ جدو انسان ایک ایک نیکی نو ترسدا ہوئے گا، ایک نیکی کم پڑ جائے گی تو اپنی ماں دے کول جائے گا، ماں بھی انکار کر دے گی، باپ دے کول جائے گا تے باپ بھی انکار کر دے گا، پھر دے دل اندر خیال آئے گا کہ یار میرے بیلی میرے تے جڑے دنیا تے جانا واریا کر دے، میں انہاں دے کول جانا ممکن ہے کہ میرا کوئی یار بیلی میرے کم آئے۔ اللہ پاک نے اپنے کلام پاک اندر فرمایا کہ اوتھے کوئی یار بیلی بھی کم، سارے بولو یار بیلی بھی کم نہیں کم آئے گا۔ حضرات جیڑا بندہ اس سورت دی تلاوت کردا ہے اللہ پاک اس بندے نو 1640 نیکیاں عطا کر دیندے نے۔ اور اس سورت دے اندر شان نزول اندر میں پڑھیا ہے اللہ دے نبی پاک علیہ السلام تہجد دی پابندی کریا کردے، چند دن آپ علیہ السلام نے تہجد نہ پڑھی طبیعت دی ناسازی دی وجہ تو۔ صحیح مسلم اندر آندا ہے کہ 2 یا 3 دن آپ علیہ السلام نے تہجد نہ پڑھی تے بعض لوگ کافر لوگ کہن لگے کہ نعوذ باللہ العیاذ باللہ تواڈے تے ان جبریل نہیں آ رہا، وحی نہیں آ رہی تے تواڈے نعوذ باللہ شیطان نے تمہانوں چھڑ دیتا ہے، جڑا تواڈے کول نعوذ باللہ شیطان آیا کردا ہے انہیں چھڑ دیتا ہے۔ اللہ دے نبی پاک علیہ السلام نے ہلکا جہا انہاں دی بات نو محسوس کیتا ہے تے اپنے گھر اندر چلے گئے۔ جس ویلے یہ کافراں نے گل کیتی کہ نعوذ باللہ تواڈے شیطان نے چھڑ دیتا ہے تو اللہ پاک نے جبریل نو بھیجیا میرے پیغمبر دے نال اللہ پاک دا پیار ویکھو، ساڈے پیغمبر دے نال اللہ پاک دی محبت ویکھو کہ کافراں نے ایک گل کیتی ہے، اللہ پاک نے او دے جواب دے اندر 11 آیتاں نو نازل فرما دیتا ہے۔
اس سورت نو اللہ پاک نے الضحیٰ دا نام دیتا ہے۔ بعض میں روایات اندر بڑے ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کوئی کم کر رہے نے تو آپ علیہ السلام دی دو انگلیاں مبارک جڑیاں نے یہ زخم آلودہ ہو گئیاں۔ نبی پاک علیہ السلام نے پٹی بنی ہے، جو بھی اس دور دا طریقہ کار سی وہ دے مطابق اللہ پاک دا کرنا تکلیف بڑی شدت ہے، تکلیف دی بڑی شدت ہے۔ پیغمبر علیہ السلام ایک دن تہجد وقت نہ اٹھ سکے، اگلا دن آیا تے تہجد وقت نہ اٹھ سکے تے پھر ظالمہ تے کافرہ نے گلاں شروع کر دیتیاں کہ پہلے تے بڑیاں گلاں کر دے ہن کہ میرے کول جبریل آندا ہے، میرے کول فلاں فرشتے آندے نے، فلاں آندے نے، تے کافرہ نے جدوں باتاں کیتیاں اللہ پاک نے انہاں دا منہ بھی بند کرایا تے اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک اندر فرمایا کہ اے میرے پیغمبر علیہ السلام انہاں نوں دسو کہ ما ودعک ربک وما قلا۔ بعض نے آکھیا کہ تواڈے رب نے چھڑ دیتا ہے، تانوں ہن چھڑ گیا ہے، ہن جبریل نہیں آ رہا۔ اللہ پاک نے فرمایا پیغمبر پریشان نہ ہویا جے، انہاں نوں دس دیو کہ تواڈا او رب ہے کہ جن نے تانوں چھڈیا بھی نہیں تے جڑا رب تانوں ناراض بھی کردا، سارے مل کے بولو ناراض بھی کردا، مل کے بولو پریشان ہون دیندا نہیں، پریشان ہون دیندا۔ پھر اللہ پاک نے اس سورت دیاں 5 آیتاں نوں نازل فرمایا ہے۔ اور آئیے میں جڑی بات تواڈے سامنے کرنا چاہنا، اللہ پاک نے اس سورہ مبارکہ دے اندر 2 قسماں اٹھائیاں نے، اور 2 قسماں اٹھا کے اللہ پاک نے بڑا ہی ایک اہم اعلان کر دیتا ہے۔ آئیے اللہ دے قرآن تے غور فرمانا، اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک اندر کی فرمایا ہے۔ اللہ فرما رہے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے، سنو لوگو اس علاقے دے اندر ساڈا پیغام، اس مسجد دے اندر ساڈی دعوت سورہ الضحیٰ دی میں تفسیر بیان کراں۔ اللہ پاک نے 2 گلاں دی قسم اٹھائی ہے تے اللہ پاک نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں کہ مینوں دھوپ دے ویلے دی قسم ہے، چاشت دے ویلے دی قسم ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جدو سورت بلند ہوئے تے میں اس سورج دے بلند ہون دی قسم اٹھانا، چاشت دے ویلے دی قسم اٹھانا تے جان دے ہونا چاشت دا ویلا کیڑا ہے جدے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ الاوابین ہینا ترمز الفصال۔ نبی پاک فرماندے نے جیڑا بندہ چاشت دیاں 2 رکعتاں دی نماز پڑھدا ہے، یا 4 رکعتاں پڑھدا ہے، یا 6 رکعتاں پڑھدا ہے، یا 8 رکعتاں پڑھدا ہے، یا 12 رکعتاں پڑھدا ہے، اللہ پاک اس بندے دے نال بڑا پیار کردے تے چاشت دے ویلے دی ضحیٰ دے وقت دی اللہ پاک نے قسم اٹھائی ہے کہ والضحیٰ، قسم منوں چاشت دے وقت دی، واللیل اذا سجا، تے دوسرے نمبر تے اللہ پاک نے فرمایا قسم ہے رات کی جس وقت وہ سکون پالے، جس وقت وہ جانے لگے۔ مطلب کی ہے، معنی پتہ کی ہے، اللہ پاک نے 2 قسمہ اٹھائیاں۔ توجہ، پہلی قسم اللہ پاک نے دن دے وقت دی اٹھائی ہے تے دوسری قسم اللہ پاک نے رات دے ویلے دی اٹھائی ہے، تہجد دی اللہ پاک نے قسم اٹھائی ہے۔ تے 2 یہ چیزاں نے، یا دن تے یا رات بندے دی زندگی دے اندر، بندے دی زندگی دے اندر یا لیل یا نہار یا شب یا روز، یا دن تے رات بندے دی زندگی دے اندر اللہ پاک نے انہاں دوواں دی قسم اٹھائی ہے تے تینوں تے مینوں سبق پتا کی دیتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے رات کے جس وقت وہ سکون پالے، جس وقت ستارے ڈوب جائیں اور تہجد کا وقت شروع ہو جائے، اس وقت میں آ کے اپنے اللہ کو پکارا کرو۔ جڑا بندہ تہجد وقت ہوندا ہے اللہ پاک دا کنڈا کھٹکھٹایا
جایا کردا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ پاک تہجد گزار بندے نو اپنے چہرے دا دیدار عطا کر دین گے۔ اے دو قسمہ دو چیزاں دی قسم اٹھا کے اللہ پاک نے فرمایا کہ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں۔ یا ترجمے کے اوپر غور کرنا، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں ہے، آپ کا رب آپ سے ناراض بھی نہیں ہوا۔ آؤ لوگوں، میں جڑا پیغام دینا چاہنا، اللہ نہ کرے پریشانی آ جاوے، اللہ نہ کرے ٹینشن آ جاوے، یار رب دے گلے نہ کریا کر، شکوے نہ کریا کر، شکایتاں نہ کریا کر۔ نبی پاک دے کول چند دن جبریل نہیں آیا تے اللہ دے نبی پاک پشیمان ہوئے نے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ما ودعک ربک وما قلی، اے پیغمبر اعلان کر دیا جے کہ تواڈا رب تواڈے نال ناراض بھی نہیں ہویا تے تواڈے رب نے توانوں چھڈیا بھی، سارے بولو چھڈیا بھی نہیں جے۔ اللہ پاک نے چھڈیا، یار ایتھے لفظاں تے ذرا غور کرو۔ نبی پاک تھوڑے جے پشیمان ہوئے نے، چونکہ میں تھوڑا جے تربیت دا بھی قائل ہاں، تہاڈی میری تربیت بھی ہو جانی چاہیے۔ اللہ دے نبی پاک تھوڑے جے پریشان ہوئے نے، تھوڑے جے غم زدہ ہوئے نے، تے رب نو اپنے یار پیغمبر نہ کنا پیار ہے۔ اللہ دے نبی پاک پریشان ہوئے نے تے رب اپنے پیغمبر نہ کنا پیار کردا۔ پیغمبر جی انہاں نو دسو کہ تہاڈا رب ناراض بھی نہیں ہویا، تہاڈا رب تہاڈے نال تانوں پریشان بھی نہیں کردا، تہاڈے رب نے تانوں چھڈیا بھی نہیں۔ تے اگلے تے ذرا غور کرنا، آیت نمبر 4 تے غور کرنا، رب نے ایتھے ختم ہی لگا دیتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَلْآخِرَةُ خیر لک من الاولی۔ اللہ دی قسم جے منو اجازت دو، میں جوم جوم کے پورے جمعے دے اندر یہ آیت پڑھدا رہواں کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ معنی پتہ کی ہے، اے پیغمبر پریشان نہ ہوا کرے، ایک وہ دن آئے گا اللہ آپ کی آخرت کو دنیا سے بہتر بنا دیں گے۔ اللہ پاک نے تسلی دیتی ہے اپنے نبی پاک نو کہ پیغمبر پریشان نہ ہویا جے، قیامت والا دن ہوئے گا، میں تہاڈی آخرت بڑی اچھی بنا دیاں گا۔ آؤ لوگو، اگر دنیا تے تانوں کوئی تنگی آ جاوے، دنیا تے پریشانی آ جاوے، جڑا بندہ دنیا تے پریشان رہندا ہے، جڑے بندے نو شریکہ تنگ کردا ہے، جڑا بندے نو برادری والے تنگ کردے نے، محلے والے تنگ کردے نے، انہاں واسطے اللہ پاک نے سبق سہتے کریمہ دے اندر دیتا ہے کہ ندیاں چھوڑیاں چھوڑیاں گلاں تو پریشان نہ آیا کرو۔ جے یاراں بیلیاں دے اندر بہ کے بزدی ہو جاندی ہے، یاراں بیلیاں دے اندر بہ کے تو چنگے کپڑے نہیں پا کے آیا، تیرے کول استعداد نہیں کہ تو کوٹ لے لوے، گھر دے اندر چولہا چنگا چلا لوے، حضرات پریشان نہ ہویا کرو، بلکہ اے ایتاں پڑھ کے تسلی دے لیا کرو کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ ایک دن آن والا ہے، اللہ پاک نے ایتے دنیا دی زندگی عارضی زندگی ہے، اللہ پاک نے قیامت والے دن ہمیشہ دا سکون عطا کر کے مینوں جنت اندر مکان عطا کر دینا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے میں بڑیا توجہ فرمانا، ذرا اگے اگلی آیت غور کروانا، پھر میں ایک حدیث پاک سنا دیا تے اللہ پاک نے آیت نمبر 5 اندر کی فرمایا، فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے پیغمبر مینوں دن دی قسم ہے، مینوں رات دی قسم ہے، میں تانوں چھڈیا بھی نہیں، میں تواڈے نال ناراض بھی نہیں ہویا، میں تواڈی دنیا جڑی آخرت جڑی ہے دنیا نالوں بہتر بنا دیاں گا۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب وہ دن آئے گا کہ عرش والا رب آپ کو راضی کر دے گا۔
यारे दुनिया ते परेशानियां केड़ी गल है जे तेनों टेंशन आ गई है, केड़ा मसला बन गया जे 8000 तनख्वाह मिली है ते गुजारा नहीं हो रहा, केड़ा मसला बन गया जे 50,000 तनख्वाह दे अंदर भी गुजारा नहीं होंदा। इधर मेरे वाल वेखो फैसलाबादियो, दिल थोड़ा ना करया करो, परेशान ना होया करो, रब दे गिले ना करया करो, शिकवे ना करया करो, बल्कि आतां पढ़ के तसल्ली दे लिया करो। वाला सौफा युअतीका रब्बुका फतरज़ा, ऐ पैगंबर मैं ओनी देर तक नहीं छड़ना जिन्नी देर तक मैं तुहानू राजी नहीं कर देना। ते पैगंबर दी रज़ा पता की है। इधर मेरे अल वेखो, मैं मसनद अहमद बिन हंबल अंदर पढ़ के आया, नबी पाक फरमांदे ने अल्लाह पाक मैनू पुछेगा कि तुहाडी रज़ा की है, मैं कहांगा ऐ अल्लाह सोहणिया मेरी रज़ा इस अंदर है कि मेरे तमाम उम्मतियां नू जहन्नम अंदरों कढ के ते जन्नत दा वारिस बना दे। नबी पाक फरमांदे ने अल्लाह पाक की कहणगे रवायत सहीहुल बुखारी अंदर, अल्लाह पाक इंज करनगे, अल्लाह पाक जदों जन्नम अंदर लोगां नूं सुट्टणगे ते नबी पाक नूं पुछणगे, अल्लाह दे नबी पाक फरमांदे ने मैं सजदे दे अंदर पै जावांगा। दुनिया दे हिसाब दे नाल कमो बेश 6 दिन 7 रातां या 7 रातां ते 6 दिन नबी पाक फरमांदे ने मैं सजदे दे अंदर ही पिया रवांगा। इंज मैं जदों सजदे दे अंदर पवांगा, अल्लाह दियां मैं बड़ियां ही तारीफां करांगा, बड़ियां अल्लाह दियां हम्दां करांगा, बड़ियां सनावां करांगा। अल्लाह पाक कहणगे इरफा रासका या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मुहम्मद जिस सजदे तो सर उठाइए, मैं सजदे तो सर उठावांगा ते अल्लाह पाक कहणगे सल तोता व शिफात शफा। ए पैगंबर क्यों परेशान होंदे जे, अज मेरे कोलों जेदी सिफारिश करोगे या जेड़ा भी सवाल करोगे मैं तुहाडियां आरज़ुआं पूरियां कर दवांगा ते तुहाडियां मैं सिफारिशां नूं पूरियां भी कर दवांगा। नबी पाक फरमांदे ने मैं कहांगा अल्लाह सोहणिया मेरी उम्मत जन्नम अंदर सड़दी पई है ते अल्लाह मेरे वल वेखिया जे, अल्लाह इंज एक चुल्लू भरनगे ते कढ के अल्लाह जन्नत दे अंदर सुट देणगे। नबी पाक फरमांदे ने मैं कहांगा होर उम्मत सड़दी पई है, अल्लाह पाक फिर की करनगे इंज चुल्लू भरनगे ते कढ के जन्नत अंदर सुट देणगे। मैं कहांगा ऐ पैगंबर जी, पैगंबर फरमांदे ने मैं कहांगा अल्लाह सोहणिया मेरी उम्मत सड़दी पई है, अल्लाह तीसरा चुल्लू भरनगे, अल्लाह चुल्लू भर के ते जन्नत दे अंदर सुट देणगे ते मैं कहांगा अल्लाह सोहणिया मेरी ते उम्मत ही बड़ी ज़्यादा है। अल्लाह पाक फरमांदे ने मैं तुहाडे नाल वादा कीता वाला सौफा युअतीका रब्बुका फतरज़ा, वाला सौफा युअतीका रब्बुका फतरज़ा, अन करीब मैं आपको राजी कर दूंगा, आप मुझ पे राजी हो जाएंगे। ते मैं कहांगा अल्लाह सोहणिया जन्नम दे अंदर मेरी उम्मत सड़दी पई है। अल्लाह पाक फरमानगे मेरे पैगंबर जी परेशान ना होया जे, जिहदे दिल दे अंदर रत्ती बार ईमान है उन्हें सजा भुगत लई है ते मैं उन्हों जहन्नम अंदरों कढ़ के अपनी जन्नत दा वारिस बना देआंगा। यार वेख लै तेरी खातर नबी पाक ने 6-7 रातां दा सजदा करना है। यार तू अपने नबी पाक नू राजी करन दी खातर किन्नी मरतबा अपने पैगंबर ते दरूद पढ़ना है। तेरा पैगंबर रब दे कोलों इल्तजावां करे, आरज़ुआं करे, तेरा पैगंबर इंज सजदे दे अंदर पै पै के दुआवां करे, क़याम अंदर पै पै के दुआवां करे, रब्बे उम्मती रब्बे उम्मती रब्बे उम्मती। ओ दस अपने पैगंबर नू राजी करन वास्ते किन्नी मरतबा अपने पैगंबर ते दरूद पढ़ना। यार जे तेनों दरूद शरीफ दी तस्बीह से तेनों नसीब नहीं हुई, जे फजर दी नमाज जमात ना पढ़ना ते पैगंबर ते कम अज कम 10 मरतबा दरूद नहीं पढ़ लिया, समझ लै तेरे दिन दे अंदर तेनों नुकसानात होण दा खदशा है। ओ लोगो अगर तुसी मेरे कोलों सवाल करो कि कारी साहब तुहानू पढ़ पढ़ा के दीन पढ़ के केड़ी समझ आई है, ओ लोगो मैनू पैदा करने वाले किबरियाई दी कसम है कि जेड़ा बंदा तसल्ली दिल दे नाल अपने सोने पैगंबर ते दरूद पढ़दा अल्लाह पाक दरूद दी बरकत दे नाल गमियां नूं खुशियां अंदर तब्दील कर देंदे ने। यार किते दरूद पढ़ के वेख दे अंदर किन्नी चाशनी है, ये अंदर किन्नी मिठास है। दरूद दे अंदर अल्लाह पाक ने किन्ने खजाने छुपा के रखे ने। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे अल वेखो, अल्लाह पाक ने फरमाया वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरज़ा, अन करीब मैं आपको इतना दूंगा इतना दूंगा इतना दूंगा कि आप मेरे ऊपर राजी हो जाएंगे।
اگلی 6ویں آیت تے غور فرمانا، اللہ پاک نے پتہ کی فرمایا؟ اللہ نے نا پھر تھوڑا جہا پچھلا نبی پاک نو تھوڑا جہا وقت دکھایا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے الم یجد کا یتیمن فآوا، الم یجد کا یتیمن فآوا۔ اے پیغمبر وہ گھڑیاں بھی یاد کر لے جس وقت آپ یتیم تھے، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اگر آپ کو ٹھکانہ دیا ہے تو عرش والے رب نے دیا ہے۔ جان دے ہو علاقے دے اندر یتیمہ دی کیڑا بندہ قدر کردہ ہے؟ اللہ دی قسمیں میں تواڈے فیصلہ آباد دے اندر ویکھ چکے ہاں، باپ فوت ہو گیا ہے تے بچے چور بن گئے نے، باپ فوت ہو گیا ہے تے چاچے بھی بچیاں نوں نہیں جے پوچھ دے، باپ فوت ہو گیا ہے تے پھپھیاں نے منہ موڑ لیا ہے۔ جے باپ بیچارہ مر گیا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، فوت ہو گیا ہے، او دے چاچے بھی گئے، او دے تائے بھی گئے، او دے ددحال والے بھی انہوں چھڑ کے ڈر گئے نے کہ اے دی کیڑی کوئی گل ہے، اے دی کیڑی ایسی گل منی ہے۔ او فیصلہ آبادیو جڑا بندہ یتیماں نال پیار کردا ہے، دے سر دے انج دستے شفقت رکھ دیندا ہے، انہاں دے سر دے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیندا ہے۔ اللہ دی قسم تینوں نہیں پتا کسے یتیم دی تو کفالت کرنا ہے، رب تینوں اینا عطا کر دیندا ہے، اینا عطا کر دیندا ہے کہ اللہ پاک کسے چیز دی تھوڑی نہیں جے آن دیندے۔ تے یاد رکھیا جے جیڑا بندہ یتیمہ دا مال کھاندا ہے، جے پیو بچارہ مر گیا، بچے یتیم ہو گئے، 5 کلے زمینے تے چاچیاں نے قبضہ کر لیا ہے، پیو مر گیا، بچے یتیم ہو گئے، شہر 8 بازار دے اندر 10 دکاناں نے تے چاچیاں نے قبضہ کر لیا ہے۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں جڑا یتیمہ دا مال کھاندا بندہ ایویں آ کہ اپنے پیٹ اندر جہنم دی اگ پیا پردا ہے۔ او فیصلہ آبادیو یتیمہ نال پیار کرنے والے بنو، جڑا بندہ یتیمہ نہ پیار کردا ہے اللہ پاک اس بندے نو اپنا دوست بنا لیندے نے۔ تے قرآن کی کہہ رہے ہیں، فرمایا الم یجد کا یتیمن فآوا۔ اے پیغمبر پریشان کیوں ہوتے ہیں، ٹینشن کیوں لیتے ہیں آپ یتیم تھے، میں نے آپ کو ٹھکانہ دے دیا۔ حضرات ذیوقار ٹھکانے دا مقصد ہے تواڈے اس طیبہ اسلامک سینٹر دے اندر، اس محمود ٹاؤن دے اندر، کمال آباد دے اندر، رضا آباد دے اندر، فیصلہ آباد دے اندر، غلام آباد دے اندر، سمن آباد دے اندر، اللہ پاک دی قسم کوئی بچہ ایسا نہیں کہ جدے نام دے نال محمد نہیں لگدا۔ ہاں جی رب نے یار ٹھکانہ دیتا۔ اگر کوئی مینوں پوچھے تہاڈا کی نام ہے، میں کہنا محمد وقاص۔ اگر تہانوں کے پوچھے تہاڈا کی نام ہے، بھائی شاہد نو پوچھے تے انہاں نے کہنا ہے محمد شاہد عمران۔ بھائی جان اونی دیر تک دا نا ہی پورا نہیں ہوندا جنی دیر تک نام دے نال لوگ محمد نہیں لا دیندے۔ اے رب نے ٹھکانہ دیتا ہے، اللہ نے دل وچ جگہ دیتی ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ ادا معنی پتہ کیے اے پیغمبر وہ گھڑی بھی یاد کر لے جس وقت آپ راستے سے ناواقف تھے تو آپ کے اللہ نے تمام راستوں کو آپ کے لیے آسان کر دیا تھا۔ اللہ دے نبی جا رہے نے مدینے دیاں گلیاں دا کوئی نہیں پتا تے اللہ سارے رستے ہی کھول دیندے نے۔ اللہ دے پیغمبر طائف دے میدان اندر نے، اللہ دے پیغمبر طائف دیاں وادیاں اندر نے تے اعلان نبوت کر رہے نے تے اللہ غیبی مدد ہی اتاردا جا رہا ہے۔ کوئی مجنوں اٹھ کے میرے پیغمبر نو کوئی پاگل کہندا ہے، کوئی مجنوں کہندا ہے، کوئی گنڈا اٹھ کے میرے نبی نو پتھر پیا ماردا ہے تے اللہ دے نبی نے انہاں نو بد دعا بھی نہیں جے دتی۔ پیغمبر نے کوئی گل بھی انہی اکی نہیں جے کیتی بلکہ اللہ دے نبی پاک فرماندے نے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اے میرے اللہ ان دان نے انہاں نو میری قدر دا کی پتہ ہے، اللہ سونے انہاں نو ہدایت دے دے، اللہ ہدایت دے نال مالا مال کر دے تے تینوں تے منوں سبق کی ملے ہے۔ اللہ نہ کرے تینوں کوئی تنگ کرے، اللہ نہ کرے کوئی پریشان کرے، یاروں نو لمیاں لمیاں جھولیاں پڑھ کے بد دعاواں نہ دیا کر، بھائی جانو دے برے نہ سوچیا کر۔ یار جنہ دے بارے تو گندیاں گلاں کرنا ہے، جڑا کہنا ہے کہ فلاں بندہ بھی نہیں چنگا، فلاں نہیں چنگا، فلاں نہیں چنگا، میں تیرے کولوں پوچھنا چاہنا کدے تو تہجد ویلے انج ہاتھ چک کے او دے واسطے دعا کیتی ہوئے کہ اللہ راہ راستے نہیں آ رہا اینو ہدایت دے دے۔
यार गल्लां ते बड़ियां करना है, ज़बानां ते बड़ियां दराज करना है, लोगां दियां गीबतां करना है, चुगलियां करना है, दो नंबरियां करना है, धोखे करना है, फ्रॉड करना है। कदे तू अपने सके चाचे दे पुत्रां वास्ते दुआ कीती होवे, सके ताए दे पुत्रां वास्ते दुआ कीती होवे, मामे दे पुत्रां वास्ते, फुफी दे पुत्रां वास्ते दुआ कीती होवे। अल्लाह सोने दे कोल मकान नहीं, इनू मकान अता कर। अल्लाह ए नमाजी नहीं, इनू 5 वक्त दा नमाजी बना। अल्लाह ए दे कोल गड्डी नहीं, मोटरसाइकिल नहीं, अल्लाह इनू मोटरसाइकिल अता कर, गड्डी अता कर। यार गुस्सा ना करियो, फैसलाबादी असी दिल दे बड़े बखील बन गए हैं। असी सिदके दिल दे नाल किसे नू चज दे नाल दुआ भी नहीं जे देंदे। लेकिन एक गल याद रखियो, इधर मेरे अल वेखो, जिहड़ा बंदा किसे दी अदम मौजूदगी दे अंदर रहिंदा हाथ चुक के दुआ करदा है, ओदे कंड दे पिछे एक फरिश्ता खलोता है, कहंदा है अल्लाह इन्हें दुआ कीती है, पहले इनू अता कर, फिर जिहदे वास्ते दुआ करदा है फिर ओनू अता कर देना। अल्लाह ने अपने पैगंबर नू फरमाया कि तुहानू कुछ भी नहीं सी पता मैं कितनी इज्जत दी है। ववजदक आइलन फअगना। अल्लाह पाक दा कुरान कह रहा जे पैगंबरों घड़ियां भी याद कर लो। ववजदक आइलन फअगना। अल्लाह पाक फरमाते ने ऐ पैगंबरों घड़ियां याद कर लो कि जदों तुहाडे ते बड़ी मुफलसी आ गई है, तुहाडे ते गरीबी आ गई है, ते अल्लाह पाक ने तुहानू गनी कर दिता है। ववजदक आइलन फअगना। आपके रब ने आपको मुफलिस पाया तो आपके रब ने आपको गनी कर दिया। हजरात इधर मेरे वाल वेख्या जे इथों बंदा गनी हुंदा है, ये ना क्या करके मेरी 10,000 तनख्वाह है ते की मैं किसी नू राशन लैके दवां, मेरी 15,000 तनख्वाह है ते की मैं किसी गरीब दे खर्च करा। अल्लाह दे नबी पाक फरमांदे ने बंदा दिल दा गनी होया करदा है। अगर दिल दे अंदर सखावत दा जज्बा है ते अल्लाह तेरे 10 दे नोट दे अंदर इन्नी अल्लाह ताकत रख देणगे जड़ी 5,000 नोट दे अंदर भी ताकत नहीं जे होंदे। किसे गरीब ते खर्च ते करके वेख, सखी बन के दे वेख, जड़ा बंदा सखावत करदा रहिंदा है, नबी पाक फरमांदे ने अल्लाह पाक दी जन्नत दे करीब आ जांदा है, अल्लाह दे करीब आ जांदा है ते सखी बंदे नू अपना अल्लाह वली ते दोस्त बना लेंदे ने। अम्मा जी आशा सलामुल्लाह अलैहा बयान कर दियां ने एक वेला ये भी आया नबी पाक दे घर दे अंदर वीरियो वेख लो, मैं हवाले दा जिम्मेदार अल्लाह दे नबी पाक ते किन्नी मुफलिसी है, लेकिन दिल दे मेरे नबी पाक किन्ने गनी ने। अम्मा जी आशा सलामुल्लाह अलैहा फरमांदियां ने 30 दिन आ जाया कर दे साडे चुल्हे दे अंदर अग ही नहीं जलिया कर दे, 30 दिन आ जाया कर दे साडे घर दे अंदर बकरी दे गोश्त नू तरस जांदे, शोरबे नू तरस जांदे। लेकिन वीरे आ वेख लै अल्लाह दी कसम रोजाना मटन भी खाना है, बीफ भी खाना है, गोश्त भी खाना है, किन्ने किन्ने तू खाने खाना है ते फिर भी तू रब दा शुक्रिया नहीं अदा करदा। ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम वला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। अल्लाह पाक दा कुरान कह रहा है कि जेड़ा बंदा मेरियां नेमतां खांदा रहिंदा है, नेमतां खा के शुक्रिया अदा करदा है, अल्लाह पाक फरमांदे ने शुक्रिये दी बरकत दे नाल असी होर अता कर देने आ ते नेमतां नू दे वास्ते माला माल कर देने आ। ते नबी पाक दिल दे इन्ने गनी ने, मेरे वाल वेख्या जे इन्ने दिल दे गनी ने। अगर मस्जिद दे अंदर कोई मेहमान आ जांदा अल्लाह दे पैगंबर अपने घर दे अंदर उन्हों लै जाया कर दे। अगर मस्जिद दे अंदर कोई मेहमान आ जांदा, कोई मुसाफिर आ जांदा, ओदा खाना नबी पाक दे घरों आया करदा। अगर मस्जिद दे अंदर कोई राहगीर आ जांदा अल्लाह दे नबी पाक इन्ना प्यार कर दे, इन्ना प्यार कर दे, मस्जिद दे अंदर ही ओदा बिस्तरा लगा दिया कर दे। यार ना नक बुल वटिया कर मेहमाना दो, ना नक बुल वटिया कर रिश्तेदारा दो। अल्लाह दी कसम जिन्हां ने नक बुल मेहमाना तो वटे, जिन्हां ने रिश्तेदारा तो नक बुल वटे ने, मैं तुहाडे फैसलाबाद दे अंदर दर्जना बंदे दिखला सकना। अल्लाह ने बड़ा माल दिता, अल्लाह ने बड़ियां दौलतां दित्तियां, अल्लाह ने बड़ियां गड्डियां दित्तियां, अल्लाह ने बड़ा पैसा दिता, लेकिन जदों मेहमान आ जावे ते मुंह ते 12 वज जांदे ने। अल्लाह पाक ने ऐसा ऐसा गड्डियां भी खो लईयां। अल्लाह ने मेहमाना दी ना कदरी दी वजह तो अल्लाह पाक ने माल भी खोलिया। ते मैं तुहानू एक बंदे दे नाल तुहाडी मुलाकात कराना जिहड़े नबी पाक दे सहाबी ने। दरूद पढ़ दो नबी दे पैगंबर दे जनाबे मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इन्हां दे घर एक मेहमान आ गया। वाकया बड़ा तवील है पर मैं तुहाडी तवज्जो दिलाना चाहना। नबी पाक ने फरमाया अबू तलहा इनू घर दे अंदर ले जाओ। अबू तलहा मेहमान नू अपने घर दे अंदर ले गए ने ते एक या दो बच्चियां दा खाना मौजूद है ते नबी पाक दा मेहमान है अपनी बीवी नू कहन लगा जदों असी खाना खाना शुरू कर देंगे ते मेरी बेगम साहबा तू एवें करना है कि दिए दी सलाई दे बहाने ठीक करन दे बहाने तो दिया ही बुझा देना। ओदी बीवी ने एवें कीता ते दिल दे अंदर तमन्ना मैं वैसे मुंह मारदा रवांगा। नबी पाक दा मेहमान आया, रब दा मेहमान आया, अल्लाह पाक दा बंदा आया, मैं वैसे ही मुंह मारदा रवांगा ते मेरा मेहमान पेट भर के खाना खा लवेगा ते अरश दे बैठ के मेरा रब मेरे ते राजी हो जाएगा। एवें मामला होया। रात नूं वैसी मुंह मारदे रहे। फजर मसीते आन के पढ़िए फैसलाबादियो रब दा वास्ता मेरी दावत ते गौर करना, मेरे पैगाम ते गौर करना। मसीते आया ते नबी पाक ने इंज अपने सियाबी वाल वेखिया। अल्लाह दे नबी मुस्करा पे ने ते उस टाइम जिबरील आया। नबी पाक फरमांदे ने मेरे अबू तलहा रात केड़ा कम कीता कि रब नूं तेरा अमल इन्ना प्यारा लगा। अल्लाह पाक ने अमल नूं कुरान बना दिता ते जिबरील नूं भेज के मेरे सीने ते नाज़िल फरमा दिता है। वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खिसासा। अल्लाह पाक फरमांदे ने घड़ियां याद करो नबी पाक दे सहाबा दियां जिंदगियां पढ़ो कि जेड़े खुद भुखे रह लेंदे ने ते मेहमानां नूं पेट भर के खाने खिला दिया करदे ने। यार वेख लै मेहमान दी कदर करन दा किन्ना शान है ते तू एवें नक बुल वटना है, रिश्तेदारां तो नक बुल वटना है। अल्लाह ना करे कदी भी साडे नाल एवें मामला होना। बाद लोगों के बारे सुनिया कोई चंगी चीज पक्की होवे ते लुक के खांदा है, चंगी चीज घर दे अंदर पकाईए ते गवांढियां नूं पता नहीं लगन दा भाई बेड़ा गरक तेरियां चंगियां चीज़ां दा। ओ हंडिया दे अंदर शोरबा बना लै, थोड़ा जिहा पानी और पा लिया कर हांडी दे अंदर। जे हफ्ते बाद 10 दिनों बाद मटन बीफ चिकन गोश्त कोई भी लैके आवे थोड़ा जिहा पानी बहुता पा ला। कोई गवांढियां अंदर भेज, महल्ले अंदर कोई दरवेश वेखे, तज्जद गुजार वेखे, नेक बंदा वेखे, टेलीफोन करया कर कारी साहब अज मैं तुहाडी दावत करनी है, हाजी साहब मेरे घरों खाना खाना है, चौधरी साहब मेरे कोल आओ मैं तुहानू खाना खिलाना। यार तुहानू नहीं पता रब खाने दी बरकत दे नाल किन्ना लुत्फ अता करदा है। यार इधर मेरे वाल वेखो, इन्हां दरवेशां ते खर्च करया करो, मदारस दे तलाबा ते खर्च करो। मदरसियां दे जेड़े तलाबा ने, जेड़े तालिब इल्म ने, दूर दराज इलाका जा तो आके पढ़दे ने, महल्ले वाले दीगर दूसरे तीसरे इन्हां दियां दावतां करया करो। मेरा ईमान इधर मेरे वाल वेखो। बल्कि मैं करबी शेख दे बारे पढ़िया, फरमांदे ने जदों मेरी कोई दुआ कबूल ना होंदी, अज मैं एक वजीफा भी तुहानू दस दियां, दुआ दा राज भी दस दियां। फरमांदे ने मैं रब दे कोलों कोई दुआ करना ते अल्लाह मेरी दुआ कबूल नहीं करदा ते फिर की मैं करना। मैं महल्ले दे अंदर कोई मदरसा लभना, महल्ले दे अंदर कोई हिफज दे तालिब इल्म लभना कि जिथे बह के इंज रब दे कुरान दियां तिलावतां करदे होन। फरमांदे ने मैं कोई मिठी चीज़ लैके बच्चियां नूं खिला देना, बच्चियां नूं एक डंग दा खाना खिला देना, उन्हां दी दावत कर देना ते इंज जदों नन्हे मुन्ने बच्चे चुक के मेरे वास्ते दुआ करदे ने, अल्लाह मेरे ते रहमतां दा नज़ूल कर देंदे ने ते मेरियां दुआवां नूं कबूलो मंजूर फरमा लेंदे ने। यार मदारस दे तलाबा दे खर्च करो, मदारस दे नाल प्यार करो, बच्चियां नूं मदरसे दे अंदर पढ़ाओ, इन्हां नूं कॉलेज अंदर भी भेजो, यूनिवर्सिटी दे अंदर भी भेजो। अल्लाह दी कसम तैनूं नहीं पता, एक बच्चे नूं दरवेश बना के वेख, एक बच्चे नूं कुरान दा दाई बना के वेख, एक बच्चे नूं कुरान दा आलिम बना के वेख, तू दुनिया तो डर जावेगा, दुनिया तो चला जाएगा ते तेरी कब्र ओ दिन ठंडी हो जाएगी। मेरे वाल वेखिया जे तेरी कब्र ओ दिन ठंडी हो जाएगी जदों बच्चा हाथ चुकेगा ते कहेगा रब्बना गफिरली वाले वाले दैया, रब्बना गफिरली वाले वाले दैया। ए अल्लाह मैनू भी माफ कर दे, मेरे माँ बाप नू भी माफ कर दे। अगर गैरत वाला रास्ता दिखाया है ते मेरे मरन वाले माँ बाप ने दिखाया है।
जन्नत दे अंदर अल्लाह तेरे दराजात बुलंद कर देंगे। केड़े कम्मां दे अंदर लगा फिरना है, केड़ियां दुकानदारियां दे अंदर लगा फिरना है, केड़ियां दो नंबरियां दे अंदर लगा फिरना है। रब दा वास्ता बच्चियां नूं आलिम बना दिओ, अपने बच्चियां नूं मदारस दे सपुर्द करवा दिओ। जिस बच्चे दा जिस बंदे दा कोई भी बच्चा मदरसे पढ़दा, अल्लाह दी मैनूं इज्जत दी कसम है फैसला बादियो आ मेरे हाथ अंदर कुरान जे, मैं सर ते कुरान रख के इस बात दा ऐलान करना चाहना, जे तेरा बच्चा हिफज दा तालिब इल्म है, तेरा बंदा हिफज दी क्लास दे अंदर बहंदा है, अपने बच्चे नूं आलिम व अमल बना दिता है, इस हिफज दे बच्चे दी बरकत दे नाल अल्लाह तेरे रिज़्क दे अंदर बरकत पा देणगे ते अल्लाह तेरी कबर नूं ठंडियां भी कर देणगे। यार किते बच्चे नूं आलम बना के वेख रब किन्ना प्यार करदा है। ओ सुनो लोगो, नबी पाक दे ऊपर अल्लाह पाक दा कुरान आया, एक दो गल्लां सुन लो ऐता मुकम्मल करिए फिर नमाज खड़ी कर दईए। अल्लाह पाक ने फरमाया कि ए पैगंबर जी ऐलान कर दिओ मेरी और तुसां दे पीरो मुर्शिद इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते आयत नंबर 9 आ गई है। हज़रात ज़ीवकार सूरा अज़्ज़ुहा दी आयत नंबर 9 है ते अल्लाह पाक ने फरमाया फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर। ऐ पैगंबर जी किन्नियां तुसी गुरबतां वेखियां ने, किन्नियां परेशानियां वेखियां ने, तुसी भी यतीमी दी हालत दे अंदर जिंदगी गुजारी है, लेकिन ऐ पैगंबर अगर अल्लाह ने अज माल दे दिता, अगर अल्लाह ने इज्जत दे दी है, अल्लाह पाक ने सहाबा दी जमात अता कर दी है, ऐ मेरे पैगंबर फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर। अगर तुहाडे कोल अगर आपके पास कोई यतीम आ जाए तो आपने यतीम को धक्के देने, सारे मुल्क मिल के बोलो धक्के देने, आपने उसको धक्का नहीं देना। अगर आपके पास कोई यतीम बच्चा आ जाए तो आपने उसको अपने अलम नशरह लग के सीने के साथ लगा लेना है। फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर वअम्मस साइल फ़ला तनहर। अगर आपके पास कोई साइल भी आ जाए, अगर आपके पास कोई सवाल करने वाला भी आ जाए तो आपने उसको झिड़कना भी, सारे बोलो झिड़कना भी, आपने उसको झिड़कना भी नहीं है। आपने यतीम को धक्के भी नहीं देने, आपने साइल को तंग भी नहीं करना। ओ फैसलाबादियों एक राज दी गल दस के फिर नमाज खड़ी कर दिया। अल्लाह दी मैनू इज्जत दी कसम जे मेरे कोलों पुछदे हो कि शेख पढ़ पढ़ा के किहड़ी समझ आई है, यार जेड़ा बंदा लोकां ते खर्च ही करदा रहिंदा, जेड़ा बंदा साइल ते खर्च करदा, यार तेरे को रुपये दी ताकत है रुपया ही दे दे, तेरे कोल 5 रुपये दी ताकत है ओ ही दे दे, तेरे को 10 दी ताकत है ओ ही दे दे। तेनू किहड़े बदबख्त ने दिया कि 5000 दा नोट देंगा ते फिर ही तेरा सरेगा। बल्कि मैं बास अपने उलमाए किराम दे बारे पढ़िया, बास अपने पुराने लोगों दे बारे पढ़िया। अज तो 30 साल पिछे जाओ, 40 साल पिछे जाओ, 50 साल पिछे जाओ, यार रब दी कसमें तुहाडे दादा जान नाना जान, तुहाडी दादी अम्मी नानी अम्मी जिहड़े दुनिया तो 30-40 साल पहले टुर गए ने, असी अपने वड्डियां दे बारे वेखिया, यार उन्होंने घर दे अंदर एक छोटा जिहा बर्तन रखिया हुंदा, रोजाना दी बुनियाद ते एक अद्धा पैसा उहदे अंदर पा देंदे। जदों महीने बाद उहदे अंदर कोई 10-5 रुपये इकट्ठे हो जांदे, चुक के किसी गरीब दा चुल्ला चला दिया करदे कि यार ये माड़ा बंदा है, कमजोर बंदा है, चलो मेरे कतरे कतरे दे नाल दरियाई बन जाएगा। ओ भाई अगर तेरे कोल 5000 दे नोट दी ताकत नहीं, घर दे अंदर एक गल्ला रख लै, घर दे अंदर एक छोटी जी कोई गड़बी रख लै, कोई बर्तन रख लै, रोजाना दी बुनियाद ते उहदे अंदर 10-5 रुपये पा दिया कर। जो 500,000 रुपया होवे किसी गरीब नू दे के वेख, उहदा चुल्ला चला के वेख, मैनू पैदा करने वाले किबरिया दी किबरियाई दी कसम है, जो किसी गरीब दा चुल्ला चलाएगा वो इंज उहदे बच्चे, यतीम बच्चे, गरीब बच्चे, मिसकीन बच्चे तेरे वास्ते हाथ चुक के दुआ करनगे। अल्लाह पाक दुआ दी बरकत दे नाल तेरे रिज़्क दे अंदर इजाफा फरमा देणगे। अल्लाह पाक ने इधर मेरे अल वेखो, अगली गल पता अल्लाह पाक ने केड़ी कीती है, टाइम ज्यादा हो रहा लेकिन एक दो आयतां बाकी ने। अल्लाह पाक ने फरमाया है कि वअम्मल यतीमा फला तक़हर। माना पता की है, जदों रब पैसा दे दवे ते अपनी कात भुल्ली दी, सारे बोलो कात भुल्ली दी, किसी गरीब नू तंग करीदा, किसी ते जुल्म करीदा। अगर रब गड्डी दे दवे, जे महल्ले अंदर कोई बीमार हो गया है, रात दे 2 भी बजे ने ते तेनू टेलीफोन आ गया है, तेरे कोल गड्डी है, मेरी मां दे पेट अंदर दर्द आ गई है, मेरा बाप नू अटैक हो गया है, अल्लाह दी कसमें
फैसला बादी इधर मेरे वल वेखिया जे और रब दा वास्ता ज राज दी गल ही दस दियां अगर अल्लाह पाक ने गड्डी दित्ती है ते रात दे 2 बजे फोन आ गया कि हजरत जी हाजी साहब चौधरी साहब मेरी मां नूं अटैक हो गया ते नंबर ना बंद करया कर उन्हां दी जाके मदद करया कर गड्डी च पा के हस्पताल ला के आ जाया कर उन्हों दवाई दारू लै दिया कर अल्लाह पाक ने जे पैसा दिता ते मिसकीनां दे खर्च करया कर यतीमां दे खर्च करया कर अल्लाह पाक ने फरमाया ऐ पैगंबर जी ऐलान कर दियो व अम्मस्साइला फला तनहर अगर दरवाजे ते कोई दस्तक दे भी दे तो उसको आपने खाली लौटाना आपने उसको खाली नहीं लौटाना। ते अगे अल्लाह पाक ने बड़ी प्यारी गल कर दी है ते कुरान दियां ऐतां भी इहदियां मुकम्मल हो गई ने ते जुमा भी मुकम्मल हो गया। अल्लाह पाक ने फरमाया वा अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस ऐ पैगंबर जी परेशान क्यों होते हैं टेंशन में आप क्यों आते हैं आपके अल्लाह ने जो आपके ऊपर एहसानात कर दिए हैं आपके अल्लाह ने जो नेमतें अता कर दी हैं इसको लोगों में बयान कर दीजिए ताकि लोग आपकी बात सुने तो अल्लाह की नेमतों की कदर करना शुरू कर दें। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस अगर अल्लाह पाक ने चंगा कपड़ा दे दिता है अल्लाह पाक ने चंगी गड्डी दे दी है अल्लाह पाक ने चंगा मकान अता कर दिता है फैसला बादियो रब दियां नेमतां दा शुक्रिया अदा करया कर। अगर किते जा रहे हो अल्लाह ने गैबी मदद कर दी है फैसला बादियो लोगों के अंदर आके बयान करया कर। फैसला बादियो अगर अल्लाह पाक ने तुहानू माल अता कर दिता है अल्लाह दी कसम लोगों के अंदर उन्होंने वड के ते रब दियां नेमतां हासिल करया कर। अगर अल्लाह पाक ने रुपये दे दिते ने अल्लाह पाक ने पैसा दे दिता ते वीरियो लोगों के अंदर वंड के ते रब दियां नेमतां दी कदर करना शुरू कर दिओ। जिहड़ा बंदा रब दियां नेमतां दी कदर करदा रहिंदा लोगों के अंदर बयान करदा रहिंदा अल्लाह पाक उस घर दे अंदर उन्होंने ऐसा सुकून अता करदे ने जिहड़ा सुकून अल्लाह बादशाहां नूं महल्लां अंदर भी नसीब नहीं जे करदा। ते कुरान की कह रहा है फरमाया वस्सुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका व मा कला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरज़ा अलम यजिदका यतीमन फआवा व वजदका ज़ाल्लन फहदा व वजदका आइलन फअगना व अम्मल यतीम फला तकहर व अम्मस्साइल फला तनहर व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। अल्लाह पाक दा कुरान कह रही यार इधर मेरे अल वेखो 100 हथ रस्सा ते सिरे ते गंढ 11 ऐतां दा तुहाडे सामने तर्जमा कीता है ते तफसीर कीती है। भाई जान इहदे अंदर रब ने तेरी इज़दवाजी जिंदगी अल्लाह पाक ने तेरी माशरती जिंदगी अल्लाह पाक ने मुआशी जिंदगी अल्लाह पाक ने तेरी इक्तसादी जिंदगी तेरी अल्लाह पाक ने सियासी जिंदगी तमाम चीज़ां नूं इस सूरत दे अंदर बयान कर दिता है। हुण मैं तुहाडे कोलों एक जवाब लेना है कि जिहड़ा बंदा ये सूरत पढ़दा है इहदे अंदर ने 164 हरूफ ते जेड़ा बंदा ये सूरत पढ़दा है अल्लाह पाक नूं 1640 नेकियां अता कर देंदे ने। मिल के बोलो जेड़ा बंदा सूरत पढ़दा है ते अल्लाह कितनियां नेकियां अता करदे ने 1640 नेकियां अता करदे ने। मिल के बोलो कितनियां नेकियां अता करदे ने। अल्लाह दी बारक आलिया दे अंदर दुआ है कि अल्लाह दी पाक सानू सारियां नूं इस सूरत दे नाल प्यार करने वाला बनाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।